Dear students, third semester BCom inde Basic Numerical Methods എന്ന പേപ്പറിലെ 33ാമത്തെ വീഡിയോ Geometric Progression ന്റെ third part, the last part of Geometric Progression. The sum of an infinite GP whose common ratio is numerically less than 1. Sum of an infinite GP whose common ratio is numerically less than 1. Sum of n terms of a GP അറിയാം. Sum of n terms of a GP എന്താണ്? Sn equal to a into r raised to n minus 1 by r minus 1. If the common ratio is numerically less than 1, then sum of n terms is Sn equal to a into 1 minus r raised to n by 1 minus r. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് ജി പി ആണ്. n ടേംസിൻ്റെ സമ്മല്ല, ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ് കാണേണ്ടത്. Let a be the first term and r be the common ratio and absolute value of r less than 1, then Sn equal to a into 1 minus r raised to n by 1 minus r. നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ടേം a ആയിരിക്കുക, കോമൺ റേഷ്യോ r ആയിരിക്കുക, അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ റേഷ്യോ ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ -1 നും +1 ഇടയിലായിരിക്കുക ആറിൻ്റെ വാല്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ -1 നും +1 ഇടയിലായിരിക്കുക, അതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. അപ്പോൾ Sn എന്താണ്? a into 1 minus r raised to n by 1 minus r. ഇവിടെ ഇനി n tends to infinity ആയാൽ എന്താണ്? അതാണ് കാണേണ്ടത്. n tends to infinity ആയാൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ -1ൻ്റെയും +1ൻ്റെയും ഇടയിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ r raised to n എന്തായിരിക്കും? n ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ, n ലാർജ് ആണെങ്കിൽ r raised to n equal to 0 വരും. അപ്പോൾ a into 1 minus 0 എന്ന് വെച്ചാൽ a into 1, a by 1 minus r. നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുക്തി ഇതാണ്. When n tends to infinity, absolute value of r less than 1, then r raised to n equal to 0. n tends to infinity, absolute value of r less than 1, then r raised to n equal to 0. Therefore, s equal to, s means sum to infinity, equal to a into 1 minus r raised to n value 0 ആണ്. 1 minus 0 by 1 minus r. 1 minus 0 1 ആണ്. a into 1 a by 1 minus r. Sum to infinity a by 1 minus r. That is, sum of an infinite GP is a by 1 minus r. Sum to infinity of a GP when absolute value of r less than 1 is s equal to a by 1 minus r. Sum to infinity of a GP when absolute value of r less than 1 is s equal to a by 1 minus r. Sum of a GP, sum of first n terms of a GP is Sn equal to a into r raised to n minus 1 by r minus 1. Sum of n terms of a GP when common ratio is numerically less than 1 is Sn equal to a into 1 minus r raised to n by 1 minus r. Sum to infinity of a GP when absolute value of r less than 1 is s equal to a by 1 minus r. അപ്പോൾ ഒരു ജി പിയുടെ n പദങ്ങളുടെ തുക Sn equal to a into r raised to n minus 1 by r minus 1 ആണ്. a into r raised to n minus 1 by r minus 1 ആണ്. ഇനി ഇതിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് n ആണെങ്കിൽ സം ഓഫ് n ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് Sn equal to a into 1 minus r raised to n by 1 minus r ആണ്. ഇനി രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ്. ഒന്ന് n ഇൻഫിനിറ്റി ആവുക, ഇൻഫിനിറ്റ് ജി പി ആവുക, പിന്നെ കോമൺ റേഷ്യോ ന്യൂമറിക്കലി ലെസ് ദാൻ 1 ആവുക. ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എ ജി പി വെൻ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ലെസ് ദാൻ 1 ആയാൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് a by 1 minus r. Find the sum of the infinite GP 4, 2, 1, etc. Here the first term is 4. Common ratio r equal to second term by first term equal to 2 by 4 equal to 1 by 2, which is less than 1. That is, here common ratio is numerically less than 1. Number of terms is infinite. Sum to infinite, sum of the infinite GP is a by 1 minus r. 4 by 1 minus 1 by 2.
First term A equal to 4, common ratio R equal to second term by first term. First term A equal to 4, common ratio R equal to second term by first term. 2 by 4 equal to 1 by 2 equal to 0.5 or 0.5. Here absolute value for less than 1. Sum of the infinite GP equal to A by 1 minus R. Sum of an infinite GP absolute value for less than 1 ayal A by 1 minus R equal to 4 by 1 minus 0.5. 1 minus 0.5, 0.5. 4 by 0.5. 2 കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ 8 by 1 equal to 8. Sum of the infinite GP equal to 8. 4, 2, 1, 1 by 2, 1 by 4, etc. Add ചെയ്താൽ 8. Find a value of 0.6666, etc. Find a value of 0.6666, etc. Value കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാണുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 0.666 etc. equal to 0.6 plus 0.06 plus 0.006 plus 0.0006 plus etc. This is an infinite GP with the first term A equal to 0.6, common ratio R equal to second term by first term, 0.06 by 0.6 equal to 0.1 less than 1. 0.6666 etc. equal to 0.6 plus 0.06 plus 0.006 plus 0.0006 plus etc. This is an infinite GP with the first term 0.6, common ratio R equal to second term by first term, 0.06 by 0.6 equal to 0.1. This is numerically less than 1. Sum of the infinite series. Sum of the infinite series 0.6 plus 0.06 plus 0.006 plus etc. equal to A by 1 minus R equal to 0.6. A 0.6 by 1 minus R 0.1 equal to 0.6 by 0.9. 0.6 by 0.9, 6 by 9, 2 by 3 equal to 2 by 3. 0.6 by 0.9 equal to 2 by 3. 0.6666 etc. equal to 0.6 plus 0.06 plus 0.006 plus 0.0006 plus etc. This is an infinite GP with the first term A equal to 0.6, common ratio R equal to 0.1. Sum of the infinite series equal to A by 1 minus R. 0.6 by 1 minus 0.1. 0.6 by 0.9, 6 by 9, 2 by 3. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് 0.6 വരെ 0.5 എടുത്ത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വരും 0.555 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം 0.5 ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ 0.05 by 0.5 ഇത് 0.1 തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് 0.5 by 0.9 അല്ലെങ്കിൽ 5 by 9 എന്നായിരിക്കും. The sum of three consecutive numbers in GP is 35 and their product is 1000. Find the numbers. Sum of three consecutive numbers in GP is 35 and their product is 1000. Find the numbers. സമ്മും പ്രൊഡക്റ്റും തന്നാൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് എ മൈനസ് ഡി, എ പ്ലസ് ഡി എന്നായിരുന്നു. ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് എ ബൈ ആർ, എ ആർ എന്നാണ്. എ ബൈ ആർ, എ ആർ. ലെറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബി എ ബൈ ആർ, എ ആർ. നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് 1000 ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് 1000 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് 1000 ഇംപ്ലൈസ് എ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എ ആർ ഈക്വൽ ടു 1000. A by R into A AR equal to 1000. R cancel ചെയ്തു. A into A, that is A cube, implies A cube equal to 1000. 1000 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 10 raised to 3. 10 into 10 100, 100 into 10 1000. അപ്പോൾ 1000നെ 10 cube എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ A cube equal to 10 cube. പ്രൊഡക്റ്റ് 1000 ആണ്.
അതായത് എ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എ ആർ 1000 ആണ്. എ ക്യൂബ് 1000 അല്ലെങ്കിൽ എ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 10 ക്യൂബ് ഇംപ്ലൈസ് എ ഈക്വൽ ടു 10. എ ഈക്വൽ ടു 10 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ സം ഈക്വൽ ടു 35 എടുക്കണം. സം ഈക്വൽ ടു 35 ഇംപ്ലൈസ് എ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ആർ ഈക്വൽ ടു 35. ഇനി എക്ക് പകരം നമുക്ക് 10 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇംപ്ലൈസ് 10 ബൈ ആർ പ്ലസ് 10 ആർ ഈക്വൽ ടു 35. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. 10 by r into r, 10 by r into r plus 10 into r plus 10r into r equal to 35 into r. Multiplying all the terms by r. 10 by r into r plus 10 into r plus 10r into r equal to 35 into r. r cancel ചെയ്തു. 10 plus 10r into r square. 10r square equal to 35r. 10 plus 10r plus 10r square equal to 35r. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് എ കണ്ടെത്തി, സമ്മിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. 10r square plus 10r plus 10 minus 35. 10r square plus 10r plus 10 minus 35r equal to 0. അപ്പോൾ 10r square 10r minus 35r കൂടെ minus 25r plus 10 equal to 0. Dividing all the terms by 5, we have r square 2r square minus 5r plus 2 equal to 0. 10r square ne 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2r square minus 5r plus 2 equal to 0. 2r square minus 5r plus 2 equal to 0. r നെ 2 എന്ന് കൊടുത്താലോ, r square 2 into 2 4 into 2 8 plus 2 10 minus 5 into 2 10 equal to 0. r ന് 2 കൊടുത്താൽ 0 ആണ്. അപ്പോൾ r minus 2 ഒരു ഫാക്ടറായി. r ന് 2 കൊടുത്താൽ 2r square minus 5r plus 2 0 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് r minus 2 ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അടുത്ത ഫാക്ടർ 2r minus 1 equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. r minus 2 into 2r minus 1 equal to 0. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ a equal to 2, b equal to minus 5, c equal to 2. b square minus 4ac കാണുക. r equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ r ന് 2 അല്ലെങ്കിൽ 1/2 എന്നുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ r minus 2 into 2r minus 1 equal to 0, r minus 2 equal to 0 or 2r minus 1 equal to 0, r equal to 2 or 2r equal to 1 implies r equal to 1/2. r equal to 2 or r equal to 1/2. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി a equal to 10 and r equal to 2 or r equal to 1/2. അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ ആണ്. a equal to 10, r equal to 2 or a equal to 10, r equal to 1/2. ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാവാം. a equal to 10, r equal to 2 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ a equal to 10, r equal to 1/2 ആവാം. ഇത് രണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഈ r square 2r square minus 5r plus 2 equal to 0നെ ഒന്നുകിൽ minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a വെച്ച് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. when r equal to 2 and a equal to 10, നമ്മളെടുത്ത വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? a by r, a ar. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ കാണണം. a by r എന്താണ്, a എന്താണ്, a r എന്താണ്. a by r equal to 10/2 equal to 5. a equal to 10. അടുത്ത് a r കൂടി കാണണം. a r equal to 10 into 2 equal to 20. നമ്മളെടുത്ത വാല്യൂസ് a by r, a r എന്നാണ്. അപ്പോൾ 5, 10, 20. 5ഉം 10ഉം 20ഉം കൂട്ടിയാൽ 20ഉം 10ഉം 30, 5ഉം 35. ടോട്ടൽ 35ആണ്. ഇനി ഗുണിച്ചാൽ 5 into 20 100, 100 into 10 1000. അപ്പോൾ 3 സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ 35, ഗുണിച്ചാൽ 1000. സംഖ്യകൾ ശരിയാണ്. 5, 10, 20. അത് ജി പിയിലാണ് താനും. ഇനി r 2ഉം r 1/2ഉം a 10ഉം ആവാം. അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് 5, 10, 20 ഇവിടെ കിട്ടി. അടുത്ത് when r equal to 1/2, a equal to 10. എന്താണ് നോക്കാം. a by r 10 divided by 1/2 എന്ന് വെച്ചാൽ 1/2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന 2/1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 20. a എന്ന് പറയുന്നത് 10. ഇനി a r equal to 10 into 1/2 equal to 5. അപ്പോൾ a by r, a r ആണ് വാല്യൂസ്. അതായത് 20, 10, 5.
സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെയാണ്, ഓർഡർ മാറി. 20, 10, 5. നേരത്തെ 5, 10, 20 എന്നാണ് ഓർഡർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 20, 10, 5 എന്നാണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് സെയിം ആണ്. 6, 2 ആണെങ്കിലും 1/2 ആണെങ്കിലും വാല്യൂസ് സെയിം ആണ്, ഡിഫറെൻ്റ് ഓർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ 20, 10, 5. Since both are the same, the required numbers are 5, 10, 20. 5, 10, 20 ആണ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 സംഖ്യകളുടെ തുക അതുപോലെ ഗുണനഫലം, ഒരു ജി പിയിലെ 3 സംഖ്യകളുടെ തുകയും ഗുണനഫലവും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഗുണനഫലം എടുക്കുക. സംഖ്യകൾ a/r a r എന്ന് എടുക്കുക. ഗുണനഫലം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് a³ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം. പിന്നെ സം എടുക്കുക. ആ സമ്മിൽ എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വെറും സിംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ്. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാക്കി മാറ്റി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. സെയിം നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. 5, 10, 20 ആണ് സംഖ്യകൾ. കൂട്ടിയാൽ 35, ഗുണിച്ചാൽ 1000. 3 numbers in ascending order are in GP such that their product is 512. Find a middle number. 3 numbers in ascending order are in GP such that their product is 512. Find a middle number. 3 numbers in ascending order നമുക്ക് a/r a r തന്നെ എടുക്കാം. a/r into a into ar 512 ആണ്. അപ്പോൾ a എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. a/r into a into ar equal to 512. a³ equal to 512നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 256, വീണ്ടും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 128. അപ്പോൾ 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 32, 64, 128, 256, 512. 2:9 എന്നാണ് വരിക. 2:9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2:3 whole raised to 3 എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ 8:3. a³ equal to 8:3. അപ്പോൾ a എന്താണ്? a equal to 8. അപ്പോൾ മിഡിൽ നമ്പർ കിട്ടി. മിഡിൽ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 8. 3 numbers in ascending order are in GP. Their product is 512. Middle number is 8. Cube root കണ്ടാൽ മതി. Cube root of 512. 8 ആണ് ഇവിടെ. 5, 1, 2 equal to 2 into 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 2. 2 into 2 4 into 2 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Show that if A, B, C are in GP, then B square equal to AC. Show that if A, B, C are in GP, then B square equal to AC. A, B, C GP ലാണെങ്കിൽ B square equal to AC എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. A, B, C GP ലാണെങ്കിൽ B by A സെക്കൻഡ് ടേം ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോമൺ റേഷ്യോ ആണ്. B by A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ റേഷ്യോ ആണ്. C by B എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോമൺ റേഷ്യോ ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം കോമൺ റേഷ്യോ, തേർഡ് ടേം ബൈ സെക്കൻഡ് ടേം അത് കോമൺ റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ്. B by A ഈക്വൽ ടു C by B. അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ B into B equal to A into C. B into B equal to AC implies B square equal to AC. So if A, B, C are in GP, then B square equal to AC. If P, Q, R are in GP, prove that log P, log Q, log R are in AP. Given P, Q, R are in GP, therefore Q square equal to PR. P, Q, R ഇവ ജി പിയിലാണെങ്കിൽ ലോഗ് പി, ലോഗ് ക്യു, ലോഗ് ആർ എന്നിവ എ പിയിലാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. അപ്പോൾ പി, ക്യു, ആർ ജി പിയിലാണ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ആർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്താണ്. ഇഫ് എ ബി സി ആർ ഇൻ ജി പി ദെൻ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി. ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി, അതായത് മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു തേർഡ് ടേം എന്നാണ്. ഇവിടെ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ആർ. ഇനി ടേക്കിംഗ് ലോഗരിതം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ലോഗ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് പി ആർ. ലോഗരിതം എടുത്തു രണ്ട് സൈഡിലും. അപ്പോൾ ലോഗ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് പി ആർ.
ലോഗ് എ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് എ എന്നാണ്. ലോഗ് എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് എ. അപ്പോൾ ലോഗ് ക്യൂ സ്ക്വയർ 2 ലോഗ് ക്യൂ. അതുപോലെ ലോഗ് എം എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് എം പ്ലസ് ലോഗ് എൻ ആണ്. ലോഗ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് വൈ. അപ്പോൾ ലോഗ് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് പി പ്ലസ് ലോഗ് ആർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 2 ലോഗ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് പി പ്ലസ് ലോഗ് ആർ. But if A, B, C are in AP, A, B, C are in AP, then 2B equal to A plus C. Here 2 log Q equal to log P plus log R എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ log P, log Q, log R എന്താണ്? AP യിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 into middle term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് തേർഡ് ടേം. അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. 2 into middle term equal to ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് തേർഡ് ടേം എന്ന് കിട്ടി. Therefore log P, log Q, log R are in AP. അപ്പോൾ പി ക്യു ആർ ജി പിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോഗരിതം ലോഗ് പി ലോഗ് ക്യു ലോഗ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പിയിലായിരിക്കും. If A, B, C are in AP, then 2B equal to A plus C. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The sum of 3 numbers in AP is 15. If 1, 3, 9 are added to them respectively, the resulting numbers are in GP. Find the numbers. The sum of 3 numbers in AP is 15. APയിലെ 3 ടേംസിൻ്റെ സം 15 ആണ്. നമുക്ക് A മൈനസ് ഡി എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് എടുക്കാം. സം ഓഫ് 3 നമ്പേഴ്സ് ഇൻ AP ഈസ് 15 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്പേഴ്സ് A മൈനസ് ഡി എ പ്ലസ് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ A മൈനസ് ഡി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഡി 15 ആണെങ്കിൽ 3A 15 A 5 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനോടുകൂടി 1 ആഡ് ചെയ്യാം. എ മൈനസ് ഡിയോടുകൂടി 1 ആഡ് ചെയ്യുക. എയോടുകൂടി 3 ആഡ് ചെയ്യുക. എ പ്ലസ് ഡിയോടുകൂടി 9 ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മളെടുത്ത നമ്പേഴ്സ് എ മൈനസ് ഡി എ പ്ലസ് ഡി ആണ്. എ മൈനസ് ഡിയോടുകൂടി 1 ആഡ് ചെയ്തു. എയോടുകൂടി 3 ആഡ് ചെയ്തു. എ പ്ലസ് ഡിയോടുകൂടി 9 ആഡ് ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ പദത്തോട് 1ഉം രണ്ടാമത്തെ പദത്തോട് 3ഉം മൂന്നാമത്തെ പദത്തോട് 9ഉം കൂട്ടുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്നത് ജി പിയിലാണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ്. Let the numbers be A minus D A plus D. Sum A minus D plus A plus D equal to 15. Minus D plus D cancel ചെയ്തു. 3A equal to 15. A equal to 5. ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. എന്താണ്? 5 മൈനസ് ഡി 5 പ്ലസ് ഡി എന്ന് എടുക്കാം. ഇവിടെ 5 മൈനസ് ഡി ഇവിടെ 5 പ്ലസ് ഡി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? 5 മൈനസ് ഡിയോടുകൂടി 1 ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 6 മൈനസ് ഡി. പിന്നെ ഇത് 5 ആണ്. 5ഓടുകൂടി 3 ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 8. 6 മൈനസ് ഡി 8. പിന്നെ എന്താണ്? ഇവിടെ 5 പ്ലസ് ഡി ആണ്. അതിനോടുകൂടി 9 ആഡ് ചെയ്യണം. 5 പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് 9 14 പ്ലസ് ഡി. അത് ജി പിയിലാണ്. 5 മൈനസ് ഡി പ്ലസ് 1 5 പ്ലസ് 3 5 പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് 9 ആർ ഇൻ ജി പി. ദാറ്റ് ഈസ് 6 minus D. 5 plus 1 6 minus D. 5 plus 3 8. 5 plus 9 14 plus D are in GP. 6 minus D 8 14 plus D are in GP. 3 ടേംസ് ജി പിയിലാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു തേർഡ് ടേം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 8 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 6 മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു 14 പ്ലസ് ഡി. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 8 സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 64 ഈക്വൽ ടു 6 ഇൻറ്റു 14 84. പിന്നെ 6 ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് 6D മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു 14 മൈനസ് 14D മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഡി മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ. 8 സ്ക്വയർ 64 6 ഇൻറ്റു 14 84 6 ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് 6D മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു 14 മൈനസ് 14D മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഡി മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ. 64 ഈക്വൽ ടു 84 plus 6D minus 14D minus D square. That is 64 minus 84 minus 6D plus 14D plus D square equal to 0. Right side values ഒക്കെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് ആയി മൈനസ് പ്ലസ് ആയി. 64 minus 84 minus 6D plus 14D plus D square equal to 0. നമ്മൾ ആദ്യം D square ടേം എഴുതി. D square പിന്നെ മൈനസ് 6D plus 14D മൈനസ് 6ഉം 14ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് 8D. 64 മൈനസ് 84 മൈനസ് 20 ഈക്വൽ ടു 0. D സ്ക്വയർ പ്ലസ് 8D
minus 20 equal to 0. Add ചെയ്താൽ 8 multiply ചെയ്താൽ 20. Numbers 10 minus 2. 10 plus minus 2 8. 10 into minus 2 minus 20. But d plus 10 into d minus 2 equal to 0. d plus 10 into d minus 2 equal to 0. d into d square വരും. പിന്നെ minus 2d plus 10d plus 8d minus 20 equal to 0. അതല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് 8 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് 20 വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ മതി. പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 10ഉം മൈനസ് 2 പ്ലസ് 10 മൈനസ് 2 ആഡ് ചെയ്താൽ 8 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് 20. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം d plus 10 into d minus 2 equal to 0. d plus 10 equal to 0 or d minus 2 equal to 0. d equal to minus 10 or d equal to 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയ നമ്മുടെ വാല്യൂ എയുടെ വാല്യൂ 5 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് എന്ത് ഇടാം? എ മൈനസ് ഡി എ പ്ലസ് ഡി ആണല്ലോ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 10 ഓർ ഡി ഈക്വൽ ടു 2. ഈ ഡി മൈനസ് 10 ആകുമ്പോഴും ഡി 2 ആകുമ്പോഴും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. വെൻ എ ഈക്വൽ ടു 5 ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 10, വെൻ എ ഈക്വൽ ടു 5 ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 10, എ മൈനസ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെടുത്ത വാല്യൂസ് എ മൈനസ് ഡി എ പ്ലസ് ഡി എന്നാണ്. എ മൈനസ് ഡി ഈക്വൽ ടു 5 മൈനസ് മൈനസ് 10. 5 plus 10 equal to 15. A equal to 5, A plus D equal to 5 plus minus 10 equal to minus 5. അപ്പോൾ numbers 15, 5, minus 5. ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ 15 ആണ്. 15ഉം 5ഉം മൈനസ് 5 ആഡ് ചെയ്താൽ 15 തന്നെയാണ്. ഇനി 15നോട് കൂടി 1 കൂട്ടിയാൽ 16. 5നോട് കൂടി 3 കൂട്ടിയാൽ 8. മൈനസ് 5നോട് കൂടി 9 കൂട്ടിയാൽ 4. അപ്പോൾ 16, 8, 4. 16, 8, 4 എന്ന് പറയുന്നത് ജി പിയിലാണ്. Therefore numbers are 15, 5, minus 5. ഇനി when a equal to 5 d equal to 2 ആണെങ്കിൽ a minus d എന്ന് പറയുന്നത് 5 minus 2 equal to 3. a equal to 5, a plus d 5 plus 2 7. അപ്പോൾ numbers എന്താണ്? 3, 5, 7. The numbers are 3, 5, 7. 3നോട് കൂടി 1 കൂട്ടിയാൽ 4. 5നോട് കൂടി 3 കൂട്ടിയാൽ 8. 7നോട് കൂടി 9 കൂട്ടിയാൽ 16. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? 4, 8, 16. അത് ജി പിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ശരിയാണ്. ഒന്നുകിൽ 15, 5 മൈനസ് 5 അല്ലെങ്കിൽ 3, 5, 7 ആണ് വാല്യൂസ്. ദ റിക്വയർഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ 15, 5, minus 5 or 3, 5, 7. നമുക്ക് ആ എ പിയിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ എ പി എന്നാണ്. ഹൂസ് സം ഈസ് 15. പിന്നെ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ നമ്പറിനോട് 1 ആഡ് ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തെയോട് കൂടി 3 ആഡ് ചെയ്യുക, മൂന്നാമത്തെയോട് കൂടി 9 ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ജി പിയിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 3 നമ്പേഴ്സ്, എ പിയിലുള്ള 3 നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ 15, 5, മൈനസ് 5 അല്ലെങ്കിൽ 3, 5, 7. Geometric mean. If A, B, C are in GP, then B is said to be the geometric mean between A and C. A, B, C GP ആണെങ്കിൽ B is said to be the geometric mean between A and C. Arithmetic mean ഇതുപോലെ തന്നെയാകും. If A, B, C are in AP, then A is said to be the arithmetic mean between A and C. If A, G1, G2, G3, etc. Gn, B are in GP, then G1, G2, G3, etc. Gn are said to be the geometric means between A and B. A, G1, G2, G3, Gn, B എന്ന് പറയുന്നത് ജി പിയിലാണെങ്കിൽ G1, G2, G3, etc. Gn എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ജോമെട്രിക് മീൻസ് ആണ്. Show that geometric mean between A and B is plus or minus root AB. Let X be the geometric mean. എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ജോമെട്രിക് മീൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് എ ബി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി ജോമെട്രിക് മീൻ. നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എക്സ് ജോമെട്രിക് മീൻ ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ബി ജോമെട്രിക് മീൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ള ജോമെട്രിക് മീൻ ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും സിയും ജി പിയിലായിരിക്കുന്നതാണ്. എ ബി സി ജി പിയിലാണെങ്കിൽ ബി ഈസ് ദി ജോമെട്രിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി എന്നാണ്. ഹിയർ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി ജോമെട്രിക് മീൻ, ദെൻ എ എക്സ് ബി ആർ ഇൻ ജി പി. എ എക്സ് ബി ആർ ഇൻ ജി പി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ടേം ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം, എക്സ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി. എക്സ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് പറയാം. എ ബി സി ആർ ഇൻ ജി പി, ദെൻ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി.
അപ്പോൾ എക്സ് എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ എ ബി ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് എ ബി. എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് എ ബി. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജോമെട്രിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. Therefore geometric mean between a and b is plus or minus root ab. Geometric mean between a and b is plus or minus root ab. Find the geometric mean between 2 and 8. We know that geometric mean between a and b is plus or minus root ab. Geometric mean between a and b is plus or minus root ab. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 ആൻഡ് 8 എന്തായിരിക്കും? പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു 8 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 16 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 4. Let x be the geometric mean, then 2x 8 are in GP. X square equal to 2 into 8, x square equal to 16, x equal to plus or minus root 16 or x equal to plus or minus 4. അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 ആൻഡ് 8 എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. എങ്ങനെയാണ്? We know that geometric mean between a and b is plus or minus root ab. Therefore, geometric mean between 2 and 8 is plus or minus root of 2 into 8 plus or minus root 16 equal to plus or minus 4. Any other link? Let x be the geometric mean. Then 2x 8 are in GP. 2x 8 are in GP ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? x square equal to 2 into 8 implies x square equal to 16. Implies x equal to plus or minus root 16 implies x equal to plus or minus 4. Geometric mean between 2 and 8 is plus 4 or minus 4. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും geometric mean between 2 and 8 is plus or minus 4. Insert 5 geometric means between 2 and 1, 4, 5, 8. രണ്ടിൻ്റെയും 1458 ഇടയിൽ 5 geometric mean insert ചെയ്യാം. ആ ജോമെട്രിക് മീൻസ് G1, G2, G3, G4, G5 ആണെങ്കിൽ 2, G1, G2, G3, G4, G5, 1, 4, 5, 8 are in GP. രണ്ടിൻ്റെയും 1458ൻ്റെയും ഇടയിൽ 5 ജോമെട്രിക് മീൻസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇഫ് എ G1, G2, G3, etc. Gn, B are in GP, then G1, G2, etc. Gn are said to be the geometric means between A and B. If A, G1, G2, G3, etc. Gn, B are in GP, then G1, G2, etc. Gn are said to be the geometric means between A and B. Here we let G1, G2, G3, G4, G5 are the 5 geometric means between 2 and 1, 4, 5, 8. Therefore, 2, G1, G2, G3, G4, G5, 1, 4, 5, 8 are in GP. G1, G2, G5 geometric means ആണെങ്കിൽ 2, G1, G2, G3, G4, G5 1458 എന്ന് പറയുന്നത് GPയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്? 2 ആണ്. 1458 എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ാം പദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ 7th ടേം അറിയാം, ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയാം. അതിൽ നമുക്ക് കോമൺ റേഷ്യോ കണ്ടെത്താം. കോമൺ റേഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ G1 കണ്ടുപിടിക്കാം. G1 സെക്കൻഡ് ടേം ആണ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കോമൺ റേഷ്യോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ G2 കിട്ടും. G2 കിട്ടിയാൽ കോമൺ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ G3 വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പദങ്ങളും കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം 2 ആണ്. 7th ടേം 1, 4, 5, 8 ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടേം A equal to 2, 7th ടേം GPയുടെ 7th ടേം A into R raised to 6, 1, 4, 5, 8. ഇവിടെ A 2 ആണ്. 2 into R raised to 6 equal to 1, 4, 5, 8 implies R raised to 6 equal to 729 implies R raised to 6 equal to plus or minus 3 raised to 6 implies R equal to plus or minus 3. R equal to plus or minus 3. R plus 3 minus 3 Therefore, the geometric means are AR. Geometric mean ആണ് G1, G2, G3, G4, G5 ആണ്. G1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AR. ഫസ്റ്റ് ടേം A പിന്നെ AR ആണ്. പിന്നെ AR സ്ക്വയർ, AR ക്യൂബ്, AR raised to 4, AR raised to 5. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Therefore, the geometric means are AR, AR സ്ക്വയർ, AR ക്യൂബ്, AR raised to 4, AR raised to 5. അതായത്
3 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ +3 എടുത്താൽ 2 × 3, പിന്നെ 2 × 3 സ്ക്വയർ, 2 × 3 ക്യൂബ്, 2 × 3⁴, 2 × 3⁵. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 × 3 6, 2 × 9 18, 2 × 27 54, 2 × 81 162, 2 × 2 43 486. ജിയോമെട്രിക് മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 18 54 162 486. ഇനി 6 - 3 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം A 2-ഉം 6 - 3 ആവാം. 6 - 3 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? 2 × -3, പിന്നെ 2 × -3 സ്ക്വയർ, 2 × 9, 2 × -3 2 × 9, പിന്നെ 2 × -27 വരും. കാരണം എന്താണ്? -3 ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ -27 ആണ്. -3⁴ 81, -3⁵5 243. അപ്പോൾ 2 × -3, 2 × 9, 2 × -27, 2 × 81, 2 × -243. അതായത് -6, 18, -54, 162, -486. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ G1, G2, G3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ജിയോമെട്രിക് മീൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതുക, പിന്നെ ജിയോമെട്രിക് മീൻസ് എഴുതുക, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതുക. അത് GPയിലാണ്. ആ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് R കണ്ടുപിടിക്കാം, കോമൺ റേഷ്യോ കണ്ടെത്താം. കോമൺ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ G1, G2, G3 എല്ലാം കണ്ടെത്താം. If the value of a car is depreciated 20% annually, what will be its estimated value at the end of 10th year if its present value is ₹5,000? Annually depreciation 20% ആണ്, present value 5,000 ആണ്. അപ്പോൾ at the end of 10th year അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 5,000 ആണ്. അപ്പോൾ at the end of 1 year എന്താണ്? 20% ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. 20% കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 80% ആയിട്ട് മാറും. 20% കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ 80% ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 5,000 × 80%, 5,000ൻ്റെ 80%, 5,000 × 80/100 ആണ് at the end of 1 year. അപ്പോൾ at the end of second year എന്തായിരിക്കും? 5,000 × 80/100 × 80/100 at the end of second year. അപ്പോൾ at the end of 10th year എന്തായിരിക്കും? 5,000 × 80/100⁻10 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ the depreciated value at the end of each year is 5,000 × 80/100, 5,000 × 80/100 × 80/100, അടുത്തത് 5,000 × 80/100 × 80/100 × 80/100, etc. This is a GP with first term 5,000 and common ratio is 80/100 equal to 0.8. Value at the end of first year AR ആണ്, 5,000 × 80/100. Value at the end of second year A × R². Value at the end of 10th year അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? AR⁻10. Value at the end of 10th year A × R⁻10. That is 5,000 × 0.8⁻10 equal to 536.87. Estimated value at the end of 10th year equal to 537 rupees. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും 20% ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും 20% ഡിപ്രീസിയേഷൻ 80% ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 5,000 ആണ്. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ 5,000 × 80/100 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ. വീണ്ടും ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം വർഷം അവസാനം 5,000 × 80/100. അപ്പോൾ രണ്ടാം വർഷം അവസാനം 5,000 × 80/100 × 80/100. മൂന്നാം വർഷം അവസാനം 5,000 × 80/100⁻3. അങ്ങനെ വാല്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A × R. വാല്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AR². വാല്യൂ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് ഇയർ AR⁻3. അപ്പോൾ വാല്യൂ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് 10th ഇയർ AR⁻10. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ 5,000. R എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0.8. അപ്പോൾ 5,000 × 0.8⁻10. കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. 0.8⁻10 കാണാം. × 5,000 ചെയ്താൽ 536.87. എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ 536 രൂപ 87 പൈസ എന്നുള്ളതിന് വരെ നമുക്ക് 537 എന്നാക്കാം. Estimated value at the end of 10th year equal to 537 rupees.